नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तनु पहला एक नज़र चोणवीं खबरों ते। केंद्रीय कैबिनेट ने नवी सिक्ख्या नीति तहत विश्व बैंक की सहायता वाले स्टार्ट्स प्रोजेक्ट और जम्मू कश्मीर ते लद्दाख लई 520 करोड़ रुपए के पैकेज नूं दित्ती मंजूरी। केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नोटिफाइड सब्जियां ते फलों की पैदावार करने वाले किसानों नूं बाजार विच घट मुल मिलन ते फल ते सब्जियां दे भंडारण ते ढोआ ढुआई ते 50% सबसिडी दी जाएगी। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई राज मंत्री कैलाश चौधरी ने संगरूर के पत्रकारों ते किसानों नाल खेती कानूनों के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं बारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ चर्चा की। कैलाश चौधरी ने इन्हां कानूनों नूं किसानों के हित विच दसदिआं कांग्रेस पार्टी ते इस उत्ते सियासत करन दा इल्जाम लगाया। पंजाब बीजेपी के एक वफद ने पार्टी के सूबा प्रधान ते होए हमले बारे राज्यपाल नूं मंग पत्र सौंपिया। आगुआं ने सूबे की अमन कानून की स्थिति बारे भी चिंता जताई। पंजाब कैबिनेट ने केंद्र वालों लिआंदे गए खेती कानूनों नूं खारिज करन दे मकसद नाल कानून लिआउण लई पंजाब विधान सभा दा 19 अक्तूबर नूं विशेष इजलास सद्दे जाण दा फैसला कीता। पंजाब कैबिनेट दी मीटिंग विच झुग्गी झोपड़ी वालिआं नूं जमीन दे मालकाना हक देण अते आलू दे बीज दी गुणवत्ता विच सुधार ते किसानां दी आमदन विच वाधे लई बिल नूं प्रवानगी देण समेत होर कई फैसले लए। ते भारत विच कोविड-19 की जांच ने 9 करोड़ का आंकड़ा पार किया। सेहतयाब होने वालों की दर 87% तो टप्पी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच होई कैबिनेट की मीटिंग दौरान कई अहम फैसले लए गए। इन्हां विच नवी सिक्ख्या नीति तहत विश्व बैंक की सहायता नाल देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ विच विद्यार्थियों की सिक्ख्या पढ़ाई और नतीजिਆਂ संबंधी स्टार्ट्स प्रोग्राम नूं मंजूरी देना भी शामिल है। स्टार्ट्स प्रोग्राम 5718 करोड़ रुपए का विश्व बैंक की सहायता नाल चलाया जाने वाला प्रोग्राम है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट फैसलों बारे ब्रीफिंग दौरान दस्सिया कि स्टार्ट्स प्रोग्राम नूं मंजूरी तो इलावा जम्मू और कश्मीर ते लद्दाख विच दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन तहत 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज नूं भी प्रवानगी दी गई। इस मिशन तहत इत्थों के 2/3 परिवारों नूं स्वै रोजगार के समर्थ बनाया जाएगा। The National Deen Dayal National Antyodaya National Livelihood Mission is a very important mission, very popular throughout the country. But for technical reasons in Jammu, Kashmir and Ladakh, very few women were identified and were eligible. So now the criteria has been changed for Jammu, Kashmir and Ladakh, and 2/3 of rural families have been covered, and 10,58,000 women will get benefit from a special package of rupees 520 crores, 520 crore for next 5 years. केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नोटिफाइड सब्जियां ते फलों की पैदावार करने वाले किसानों को बाजार विच जिनसां दा घट मुल मिलन ते फल ते सब्जियां दे भंडारण ते ढोआ ढुआई दे 50% सबसिडी दी जाएगी। सबसिडी लई योग फलों विच अंब, केला, अमरूद, कीवी, लीची, संतरा, किन्नू, पपीता ते सेब वर्गे फल शामिल ने, जबकि सब्जियां विच गोभी, हरी मिर्च, मटर, फलियां, बैंगन, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर अते आलू वर्गियां कई सब्जियां शामिल ने। नवी दिल्ली विच जानकारी तोमर ने कहा कि किसानों समेत जे कोई होर व्यक्ति भी किसान रेल गड्डियां राਹੀਂ फलों ते सब्जियां की ढोआ ढुआई की इच्छा रखता है तो दसिया गई सब्जियां ते फलों की ढोआ ढुआई ते सिर्फ 50% रेल किराया लिया जाएगा, जबकि बाकी का 50% सबसिडी के तौर पर माफ होगा। उन्होंने दस्सिया कि यह सबसिडी ऑपरेशन ग्रीन्स तहत दी जाएगी, जिहड़ा आत्मनिर्भर भारत वाल एक होर कदम है।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ कि नवे खेती कानूनों में MSP ਨੂੰ खत्म किए जाने बारे कोई जिक्र नहीं किया गया है। पंजाब के किसान हो चाहे देश के किसी जगह के किसान हो, अब किसानों को मंडी पर जो खरीद होती है वो MSP पर खरीद निरंतर जारी रहेगी और उसके बाद जो अनाज बचेगा उस अनाज को मंडी के अंदर बेचे या मंडी परिधि के बाहर बेचे। मैं सोचता हूँ किसान के इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसान के अहित की है। किसान को सिर्फ आज़ादी मिली है और मंडी के बाहर अगर उसको अच्छी रेट मिले तो क्यों नहीं बेच सकता, और मंडी परिधि के अंदर अगर उसको अच्छी रेट मिले तो क्यों नहीं बेच सकता। तो ये स्वतंत्रता दी गई। मैं सोचता हूँ इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एक बिल बनाए वो किसान के हित का बनाए, और इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो किसान है, किसानों का बिल है, इससे आने वाले टाइम के अंदर जब ये समय आएगा, जब वास्तव में 1 साल बाद में इसका पता चलेगा कि वास्तव में किसानों को कितना बड़ा काम उस समय हुआ जब हम थे। इस दौरान कैलाश चौधरी ने देश विच हुण तक MSP तहत हुई खरीद और देश विच मंडियां समेत खरीद केंद्रां विच होए वाधे संबंधी आंकड़े भी पत्रकारां नाल सांझे कीते। लॉकडाउन का जिक्र करदे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के उपरालियां सदका सिर्फ खेती खेतर ही एक अजिहा कीता रहा है जिस उत्ते दुनिया भर च फैली इस महामारी के दौर विच कोई माड़ा असर नहीं देखने को मिला। लॉकडाउन होते हुए भी किसान ने सबसे ज़्यादा, किसान को उस लॉकडाउन के दौरान भी ये रखा गया कि किसान अपने उत्पादन को मंडी खेत के अंदर उसकी फसल थी, छूट दी, मजदूरों की फसल समय पर काटे, बाहर से उत्पादन अगर कोई मशीनरीज आती है तो उसको आने की छूट रखी गई कि कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर कोई भी काटने वाली मशीन ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। किसान का उत्पादन किसी मंडी में जा सकता है, बेच सकता है, मंडियों को खुला रखा गया। और इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पूरे एक सिस्टम पूरे के किसान का उत्पादन सही समय पर कटा, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों का उत्पादन पिछले साल की बनिस्बत इस बार 44% अधिक फसल हुई। मगरों उन्होंने संगरूर और बरनाला जिलों के किसानों नाल खेती बिलों बारे चर्चा भी की। उन्होंने बिल संबंधी किसानों के वक् वक्रे खदशियां का भी निपटारा करने का यतन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की आमदन वधाउण लई केंद्र सरकार वालों किए जा रहे वक्-वक् उपरालियां ते किसानों की भलाई लई शुरू कीतियां गई स्कीमां बारे भी जानकारी सांझी की। उन्होंने कहा कि वह आप एक किसान परिवार नाल संबंध रखते हैं और छोटे हुंदियां तो ही खेतों विच हत्थी काम करते रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस समेत होरनां पार्टियां ते किसानों को गुमराह करने का दोष भी लाया। दस्सणयोग है कि केंद्र सरकार वालों खेती बिलों को लैके पैदा किए गए भरम भुलेखे दूर करने लई 20 अक्तूबर तक पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में केंद्रीय मंत्रियों की अगवाई हेठ वर्चुअल प्रैस कॉन्फ्रेंसां कीतियां जा रही ने। इस दे नाल उन्हां वक्खो वक्खरे जिलिਆਂ ਦੇ किसानां नाल वर्चुअल राबता कायम करके किसानां दे खदशे दूर करन अते बिल नाल जुड़े सवालों के जवाब दिते जा रहे हैं। संगरूर में मौजूद किसानों नाल केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई राज मंत्री कैलाश चौधरी नाल वर्चुअल गलबात मगरों किसानों के कई तरह के शंके दूर होए। इस मीटिंग में हिस्सा लैण वाले किसानों ने MSP और मंडियां खत्म किए जाने बारे उन्होंने खदशियां के स्पष्टीकरण की तसल्ली प्रगट की। प्रसार भारती के संगरूर स्थित नुमाइंदे दे पिंड रटोला टिब्बा और छन्ना के किसानों नाल गलबात की। विरोधी बिल सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜੋ
ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਣਸ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ MSP ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਨ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡ ਪੋਟੈਟੋ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਲਮ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲੂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਨਲੌਕ 5 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 11,45,015 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਕਰੋੜ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 87.05% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 11.42% ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,26,876 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 63,509 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 1.53% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 730 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,10,586 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 549 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,25,760 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1,14,075 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,760 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ 32 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ 176 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3,925 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 970 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 176 ਮਰੀਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 954 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 831 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।